اب میں دوبارہ نہایت محترم جناب چودھری عبدالشکور صاحب کو دعوت کلام دوں گا کہ اپنا کلام سنائیں. جناب محترم عبدالشکور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالشکور کلیولینڈ اوہایو. جناب صدر کی اجازت سے ارشاد فرمائیں. یہ جو بزم ہے وہ سجی ہے چودھری محمد علی مظفر صاحب کی یاد میں. تو میرے پاس ان کے 2 شعر میں نے رکھے ہوئے ہیں، بہت ہی پسند ہے مجھے، وہ پیش کرنا چاہوں گا. پہلے ملاحظہ فرمائیے. وصف جمال یار پر ختم ہے میری شاعری. وصف جمال یار پر ختم ہے میری شاعری. اللہ کرے کہ حسن کی کھیتی رہے ہری بھری. وصف جمال یار پر ختم ہے میری شاعری. اللہ کرے کہ حسن کی کھیتی رہے ہری بھری. اب یہ ملاحظہ فرمائیے مصرع. اٹھی گھری برس گئی تیرے جمال کی گھٹا. اٹھی گھری برس گئی تیرے جمال کی گھٹا. دل کا غبار دھل گیا تھم گیا شور آگہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غزل جو ہے آپ کے مجموعہ کلام کے صفحہ 516 پر موجود ہے. یہ آپ نے صحیح پوری سنبھالی غزل ہے، پڑھے، بہت اچھے رنگا شعر آپ رنگ نے. اشعار ہیں اس کے اندر. جی جی ماشاءاللہ. اب ہمارا نام انہوں نے مہمان خصوصی میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ایک یہ بھی گنجائش ہے کہ ضروری نہیں کہ مہمان خصوصی کوئی شاعر بھی ہو. سید قائم علی شاہ بھی جو ہے مشاعرے کے صدر مہمان خصوصی ہو سکتے ہیں کراچی میں. تو اس لحاظ سے تو اس لیے تو مجھے کسی شاعر ہونے کا قطعاً دعویٰ نہیں ہے، بس تھوڑے بہت کچھ ہم صحبت میں بیٹھ کر کے کچھ الفاظ جوڑ لیتے ہیں. اگر کچھ کمی بیشی ہو تو معاف فرمائیے گا. ویسے بڑی احتیاط سے انہوں نے 2 جید شعراء کی اوٹ میں ہمارا نام لکھ رکھا ہے. ایک تو ہمارے پروفیسر عبدالکریم خالد صاحب ہیں اور دوسرے جناب طارق باجوہ صاحب ماشاءاللہ. تو صدر محترم کی اجازت سے خالد صاحب مہمان ذی وقار ہیں. جی جناب وہ تو بارسود صاحب کے ذی وقار ہیں، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے. اور مجھے اور بھی ایک خوشی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا. اچھا اب یہ ہے کہ یہ یادوں کا سلسلہ ہے عجیب. وقت کے ساتھ ساتھ یادوں کا سرمایہ بھی بڑھتا رہتا ہے، اور ہم ان یادوں کو بہانے سے یاد کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور اپنے ناکہ حیات کو آگے دھکیلتے رہتے ہیں. یوں کہ یاد کرنے کے بہانے ڈھونڈوں، یاد کرنے کے بہانے ڈھونڈوں، پھر کوئی گیت پرانے ڈھونڈوں. واہ 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 واہ. اسی لیے تو آپ کو مہمان خصوصی بنایا ہے. دیکھیں نا ہمارے پاس تو آپ یادیں ہی رہ گئی، ہمارے پاس اور محمد صاحب کے پاس تو یادیں ہی رہ گئی. آپ تو آپ کا سب سے اچھا ہے، محمد صاحب کا بھی آپ کا بھی. جزاک اللہ بہت مہربانی. یاد کرنے کے بہانے ڈھونڈوں پھر کوئی گیت پرانے ڈھونڈوں، اور دل دھڑکتا ہے جو امسال بہت. امسال یعنی اس سال. دل دھڑکتا ہے جو امسال بہت. اس کی دھڑکن میں زمانے ڈھونڈوں. دھڑکتا ہے جو امسال بہت، اس کی دھڑکن میں زمانے ڈھونڈوں. یہ ایک تیسرا شعر ہے ہمارے خواجہ عبد المومن صاحب کی نظر کرتا ہوں. کشت جام ابھی ملاحظہ فرمائیے، کشت جام ابھی ہریالی ہے، کشت جام ابھی ہریالی ہے، کیوں نہ کچھ خواب سہانے ڈھونڈوں. یاد کرنے کے بہانے ڈھونڈوں پھر کوئی گیت پرانے ڈھونڈوں. اب یہ چند اشعار ایسے ہیں، تو پچھلی مرتبہ گروپ کے اندر ہم نے کچھ اشعار ڈالے تھے، تو سب سے پہلے جناب عبدالکریم خالد صاحب نے جو ہے تعریف فرمائی، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر اوور ویلم تھا.
سند مل گئی نا آپ کو؟ میں وہی جو ہے پیش کرنا چاہوں گا. صدر محترم اذن کلام ہو اگر صدر محترم وہ بھی سنائیے گا ہمیں رون کے بام درد جو تو تجھ سے ہے. اذن کلام ہو اگر حالت دل عیاں کروں. واہ واہ واہ. اذن کلام ہو اگر حالت دل عیاں کروں. موج ہجوم غم کو میں دل میں ہی کیوں نہا کروں. اذن کلام ہو اگر حالت دل عیاں کروں. موج ہجوم غم کو میں دل میں ہی کیوں نہا کروں. اب تو خزاں کی یورشیں رزم گائے حیات میں مار گائے جان دل کے بیچ. بہت خوب. رزم گائے حیات میں مار گائے جان دل کے بیچ. گزرے ہیں جو بھی حادثات زینت داستاں کروں. رزم گائے حیات میں مار گائے جان دل کے بیچ. گزرے ہیں جو بھی حادثات زینت داستاں کروں. اور اب تو خزاں کی یورشیں بڑھنے لگی ہیں دم بدم. اب تو خزاں کی یورشیں بڑھنے لگی ہیں دم بدم. دل کے بجھے ہوئے گلاب رونق کے گلستاں کروں. جناب پروفیسر عبدالکریم خالد صاحب آپ کی نظر. بہت محبت. اب تو خزاں کی یورشیں بڑھنے لگی ہیں دم بدم. دل کے بجھے ہوئے گلاب رونق کے گلستاں کروں. اور آپ شعر ہے کہ دل کی نشست گاہ اور غم کی پناہ گاہ میں. دل کی نشست گاہ اور غم کی پناہ گاہ میں جتنے علم ہیں جاگزیں ان کو بھی گلفشاں کروں. جتنے دل کی نشست گاہ اور غم کی پناہ گاہ میں جتنے علم ہیں جاگزیں ان کو بھی گلفشاں کروں. اذن کلام ہو اگر حالت دل عیاں کروں. زندہ جاں ہے تار تار اس کا بھی کچھ بیان کروں. شکریہ شکور صاحب، بہت اچھے ماشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت مہربانی. اب اگر اجازت ہو تو ایک کنونشنل غزل پیش کر سکتا ہوں. ایک آپ کی وہ حمدیہ شعر تھے، آپ کے حمدیہ شعر تھے رونق بام و درد تو تجھ سے ہے. رونق بام و درد تو تجھ سے ہے. زندگی میں سحر تو تجھ سے ہے. سحر تو تجھ سے ہے. یہ آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ دیکھ لیں پھر، میرے پاس بھی آپ کی ہے پرائیویسی کچھ. شکور صاحب ان کے پاس جاسوس ہیں، جاسوس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبزہ و گل کا اور خوشبو کا اس چمن میں گزر تو تجھ سے ہے. ماشاء اللہ. وہ ابھی دیکھ لیں شہادتیں مل رہی ہیں آپ کو مہمان خصوصی بنانے والی. نال نیند شب میں بے تابی اور دعا میں اثر تو تجھ سے ہے. تجھ سے ہے. کر دے جہاں ہم چکا تو دیتے مگر نکتے جہاں کا آپ شاعر نکلے نا، ہم شاعروں کو تو دیکھ لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں. بات بتا رہی. اب یہ ہے کہ وہ چلے، یہ تو آپ نے ہماری نظم سنا دی. جزاکم اللہ. میں نے اس مہینے کے شمارے میں دی ہے، وہ لکھا ہوا ہے عبدالشکور کلیولینڈ اوہائیو. کلیولینڈ جی کلیو بھی تو ہوتا ہے نا، ذرا پتا چلے کہ کون کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اگر اجازت ہے شمارے میں دی ہے آپ کی نظم. جی جزا، بہت نوازش آپ کی. پانی پی لیں آپ. قدر افزائی ہے. نہیں وہ ذرا ہے نا، دیکھنا اسی پہ گزارا ہے. پانی کا ذکر آیا تھا پہلے. اچھا، یہ اجازت ہے مجھے چھوٹی سی چھوٹے بہر کی غزل ہے، اجازت ہے؟ اذن کلام بہت، آپ کو سلام ہے بہت. اچھا جزاک اللہ. اذن ہے جی، اذن مل گیا ہے. ایک غزل ہے، یہ کنونشن غزل ہے، اس کا میں نے عنوان نزول شبنم رکھا ہوا ہے. کو کہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا لیکن خاص وجہ سے، تو اس کے ساتھ ایک تعارفی کتاب بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے آپ ذرا. اور ماحول ہے. وہ آیا اور ہوئی تکمیل میری، وہ آیا اور ہوئی تکمیل میری، گیا وہ اور میں آدھا رہ گیا ہوں.
वाह वाह वाह, वो आया और वही तकमील मेरी, गया वो और मैं आधा रह गया हूँ, मुज़य्यन लोहे जां थी नुक्ता नुक्ता, मुज़य्यन लोहे जां थी नुक्ता नुक्ता, और आप एक वर्के सादा रह गया। वाह वाह, क्या बात है भाई। दिल मोहब्बत में यूं जंजीर हुआ, साथ उसका मेरी तकदीर हुआ, एक चेहरा पसे मौसम वस, दिल के आईने में तस्वीर हुआ। दिल मोहब्बत में यूं जंजीर हुआ, साथ उसका मेरी तकदीर हुआ, एक चेहरा पसे मौसम वस, दिल के आईने में तस्वीर हुआ, और हर लफ्जों में ढल रहे थे हनूस, हर लफ्जों में ढल रहे थे हनूस, खामा लर्जा दमे तहरीर हुआ। हर लफ्जों में ढल रहे थे हनूस, खामा लर्जा दमे तहरीर हुआ, और जैसे गुल पर हो नजूले शबनम, जैसे गुल पर हो नजूले शबनम, उसका आना मेरी तौकीर हुआ। मसनदे गुल शबनम, मसनदे गुल मंज़िले शबनम हुई, देख रुतबा दीदाए बेदार का। ये वली दक्कनी का शेर है जी। जैसे गुल पर हो नजूले शबनम, उसका आना मेरी तौकीर हुआ, और जिसने देखा वो हुस्न और एहसान, खैर की राह का फकीर हुआ। जिसने देखा वो हुस्न और एहसान, खैर की राह का फकीर हुआ, और उसका हर लम्हा सजूदो क़याम, मुलाज़ा फरमाइए, उसका हर लम्हा सजूदो क़याम अब्द रहमान की तफसीर हुआ। वाह वाह, क्या कहने हैं। वल्लज़ीना युबीतून रब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, उसका हर लम्हा सुजूद क़याम अब्द रहमान की तफसीर हुआ। और शेर मुलाज़ा फरमाइए, फर्त नज़ारा ने लबस्ता किया, फर्त नज़ारा ने लबस्ता किया, रुखे अनवर जूही तनवीर हुआ। नज़ारा ने लबस्ता किया, रुखे अनवर जूही तनवीर हुआ। और आखिरी शेर है कि आ गया दिल के सदफ में तन्हा, आ गया दिल के सदफ में तन्हा, दिल मेरा जब कभी दिलगीर हुआ, दिल मोहब्बत में यूं जंजीर हुआ, साथ उसका मेरी तकदीर हुआ, एक चेहरा पसे मौसम वस, दिल के आईने में तस्वीर हुआ। क्या बात है, शकूर साहब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब छुपे रुस्तम निकले। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम चौधरी अब्दुल शकूर साहब अमेरिका से। तो अब मैं जिस शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, लेकिन उनके बारे में एक फिक्रा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उनके लिखने की रफ्तार वक्त की रफ्तार से ज्यादा तेज है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर तारक अनवर बाजवा साहब से है, तो अपना कलाम पेश करें। बिल्कुल सच्चा मजमूआ कलाम आ रहा है उनका, तेज गाम। जज़ाकमुल्लाह। पांच मजमूआ कलाम आ चुके हैं डॉक्टर साहब, सातवां आ रहा है शायद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी हो रही है इतने बड़े बड़े शुअरा के बीच में बैठ के और उनको सुनते हुए, बड़ा मज़ा, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। लेकिन आज हम याद कर रहे हैं एक बहुत ही मोहतरम शायर, मोहतरम बुजुर्ग हस्ती चौधरी मोहम्मद अली मुस्तर साहिब को। तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा लेट शामिल हुआ था कि ये अशार पहले पढ़े गए हैं या नहीं, कि जाग ए शर्मसार आधी रात। नहीं, आप ही पढ़ रहे हैं जी। जाग ए शर्मसार आधी रात, अपनी बिगड़ी संवार आधी रात। और ये घड़ी फिर ना हाथ आएगी, ये घड़ी फिर ना हाथ आएगी, बाखबर होशियार आधी रात। वो जो बसता है जर्रे जर्रे में, वो जो बसता है जर्रे जर्रे में, कभी उसको पुकार आधी रात। वाह वाह वाह। और खुलते खुलते खुलेगा बाबे कबूल,
کھلتے کھلتے کھلے گا باب قبول، عرض کر بار بار یہ آپ کی اشکوں کے چراغ کے ٹائٹل پیج پہ یہ اشعار ہیں، وہاں سے بیک سائڈ کے اوپر، بیک سائڈ پہ، جی 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 بالکل بالکل. لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ان کا جو ہے نا چند اشعار یہ بھی میں پڑھنا چاہوں گا. محترم صدر صاحب اور میرے بہت عزیز استاد محترم، ان کی میں نے اجازت نہیں لی لیکن ابھی سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب. اور مجھے ایک منٹ سے ایک بات عرض کرنی کہ ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میں پیش کر دیتا ہوں پہلے. جی 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 وہ شعر یہ ہے کہ ہم فجر کی دعا میں اسے ڈھونڈتے رہے، ہم فجر کی دعا میں اسے ڈھونڈتے رہے، وہ پا گیا اسے جو تہجد گزار تھا. جی بہت شکریہ. یہ محترم صدر صاحب کی زبان سے سننا تھا، میں یہ شعر پڑھنے والا تھا. بڑا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا اعزاز میرے لیے، بہت جی بہت بڑا. ہاں جی. تو وہ چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ماڑا ایک تگڑا چوک میں، ایک ماڑا ایک تگڑا چوک میں کر رہے تھے رات جھگڑا چوک میں، اور یہ تماشا دیکھنے کے واسطے جمع تھا ہر لولا لنگڑا چوک میں. اور کاٹ کھائی ماڑے نے تگڑے کی ٹانگ، ماڑے نے تگڑے کی، واہ واہ کیا بات. کاٹ گائی ماڑے نے تگڑے کی ٹانگ، تگڑے نے ماڑے کو رگڑا چوک میں، تگڑے نے ماڑے کو رگڑا چوک میں، اور مل گئی ماڑے کی عزت خاک میں، ڈھہ گیا تگڑے کا پگڑا چوک میں، ڈھہ گیا تگڑے کا پگڑا چوک میں. اور فیصلہ پھر بھی نہ مستر ہو سکا، فیصلہ پھر بھی نہ مستر ہو سکا، کون ہے مدفون جبڑا چوک میں، جبڑا چوک میں، کون ہے مدفون جبڑا چوک میں. واہ 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 واہ، کیا خیال ہے. حقیقت بیان کر دی آپ نے. ہاں بالکل، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ ایک محترم صدر صاحب کی اجازت سے ایک غزلوں پر ایک تبسم، اس کی باتوں میں تغزل ہے، لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تغزل ہے، فرشتوں جیسا چہرہ، فرشتوں جیسا چہرے پر سکون، حسن و تجمل ہے. اور سبک رفتار ہے وہ تیز رکھتا ہے قدم اپنے، سبک رفتار ہے وہ تیز رکھتا ہے قدم اپنے، چلو گے ساتھ کیسے گر طبیعت میں تسہل ہے. خدا نے اس جہاں میں کر دیا عالی مقام اس کا، خدا نے اس جہاں میں کر دیا عالی مقام اس کا، پسند اس کو ہے جس میں انکساری ہے تذلل ہے. اور فدا ہم ہو گئے طارق جو دیکھا وہ رخ انور، فدا ہم ہو گئے طارق جو دیکھا وہ رخ انور، دیا ہاتھوں میں ہاتھ اس کے خدا پر اب توکل ہے، دیا ہاتھوں میں ہاتھ اس کے خدا پر اب توکل ہے. لبوں پر ایک تبسم اس کی باتوں میں تغزل ہے، فرشتوں جیسا چہرے پر سکون، حسن و تجمل ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. محترم صدر صاحب کی اجازت سے ایک ذرا الگ قسم کی غزل چھوٹی ہے پیش کرتا ہوں کہ من میں چین کہاں پر ہوئے، من میں چین کہاں پر ہوئے، نین جو اس سے لاگے، اور راہ تکے ہیں اس کی ہر پل سب سکھ چین تے آگے. من میں چین کہاں پر ہوئے، نین جو اس سے لاگے، راہ تکے ہیں اس کی ہر پل سب سکھ چین تے آگے. اور آس کی دیوی رات کو آ کر میٹھی نیند سلاوے، کیا بات ہے، آس کی دیوی رات کو آ کر میٹھی نیند سلاوے، اور سپنوں میں آ جائے پھر وہ اس کارن ہم جاگے، سپنوں میں آ جائے پھر وہ اس کارن ہم جاگے. اور
मध्यम मध्यम सुर में उसके गीत फजा में गूंजें, वाह जी वाह, मध्यम मध्यम सुर में उसके गीत फजा में गूंजें, राग के सारे सरगम मिलकर झुक गए उसके आगे। और धरती और आकाश ने मिलकर कर डाला सब दान, धरती और आकाश ने मिलके कर डाला सब दान, किस्मत की देवी ने जो कुछ लिखा अपने भागे, किस्मत की देवी ने जो कुछ लिखा अपने भागे, अपने भागे। और पूजा पाठ से बढ़कर राजी होता है भगवान, पूजा पाठ से बढ़कर राजी होता है भगवान, सेवक जो बंदों का उसके शीश नवाए आगे। बहुत अच्छे। पूजा पाठ से बढ़कर राजी होता है भगवान, सेवक जो बंदों का उसके शीश नवाए आगे। ये वैसे ये शीश नवाए का लफ्ज जो है मुबारक अब्बिद साहब की आता है, मुझे नहीं आता था। गर्दन झुकाना, सर झुकाना, सेवक जो बंदों का उसके शीश नवाए आगे, और मालिक की कृपा हो जिस पर साजन उसके सारे, मालिक की कृपा हो जिस पर साजन उसके सारे, इज्जत शोहरत धन दौलत फिर उसके पीछे भागे। बहुत अच्छा, क्या कहने। मालिक की कृपा हो जिस पर साजन उसके सारे, इज्जत शोहरत धन दौलत फिर उसके पीछे भागे। और यही वो मन मैला आ गया है तन उजला, के मन मैला तन उजला इनका बाहर भीतर, और मन मैला तन उजला इनका बाहर भीतर, और बगला भेष से बेहतर हैं जो शोर मचाएं कागे। और आखिरी शेर है कि तारिक आते जाते राह में देखा कर हर ओर, तारिक आते जाते राह में देखा कर हर ओर, और जो बचकर चलता है उसको काहे ठोकर लागे। तारिक आते जाते राह में देखा कर हर ओर, जो बचकर चलता है उसको काहे ठोकर लागे। और मन में चैन कहाँ पर होवे नैन जो उससे लागे, राह तके हैं उसकी हर पल सब सुख चैन ते आगे। बहुत शुक्रिया। खुश कर दिया की बड़ी खूबसूरत गजल आपने पेश की, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये थे जनाब डॉक्टर तारक अनवर बाजा साहब लंदन से। अब हमारे दरमियान दो शायर हैं, एक हमारे मेहमान जी वकार हैं, उसके बाद सदर मोहतरम है। तो मैं अब दावत कलाम दूंगा जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब को। आपका तल्लुक लाहौर से है, मुहक्किक अदीब शायर हैं, MA उर्दू, MA अरबी और PhD उर्दू में किया आपने, और आपका तारीफ बहुत वसी है, तो ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज जो मुशायरा में लोग मौजूद हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं इनको। तो मेरी दरख्वास्त है जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब। जी बहुत शुक्रिया इसहाक साजिद साहब। सदर मोहतरम की इजाजत से सबसे पहले मैं इरशाद जनाब चौधरी मोहम्मद अली मुस्तर साहब के चंद अशार, नातिया अशार में पेश करना चाहता हूँ। इन अशार ने मुझे हमेशा अपनी गिरफ्त में रखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं, मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं, तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। सबा नहाऊं गुलाब पहनूं तो सोचने की करूं जसारत। बहुत खूब। सबा नहाऊं गुलाब पहनूं तो सोचने की करूं जसारत,
وضو کروں پہلے آنسوؤں سے تو اس میں علی جناب لکھوں. وضو کروں پہلے آنسوؤں سے تو اس میں علی جناب لکھوں. اسی کو چاہوں اسی کو سوچوں اسی کی کرتا رہوں تلاوت. اسی کی کرتا رہوں تلاوت. چاہوں اسی کو سوچوں اسی کی کرتا رہوں تلاوت. جو اذن لکھنے کا پا سکوں تو اسی کو بے حساب لکھوں. اور تمام سچائیوں کا حامل وہی ہے کامل وہی ہے اکمل. بے شک بے شک. اسی کو لوح و قلم اسی کو کتاب اندر کتاب. اور دل و نظر اشک اشک دھوؤں تو اس پہ بھیجوں درود مجھ پر. دل و نظر اشک اشک دھوؤں تو اس پہ بھیجوں درود مجھ پر. سجاؤں پلکوں کو آنسوؤں سے تو نعت کو آب آب لکھوں. صبا نہاؤں گلاب پہنوں تو سوچنے. کیا خیال ہے. سبحان اللہ. بہت اچھا. میں بہت ہی ممنون ہوں جناب اسحاق ساجد صاحب کا کہ آپ نے محترم چودھری صاحب کو یاد کرنے کے لیے ہمیں مدعو کیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بے پناہ شاعر تھے. ان کی شاعری جو ہے وہ عام حصہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعلیٰ پائے کے ان شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو قومی سطح پہ پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے جب تنہائی نظم لکھی اور یہ نظم ناصر کاظمی کے مطالعے میں آئی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چودھری صاحب کا بہت بڑا مقام ہے, بہت درجہ ہے ان کا, اور ہم تو ان کے کاسالیس ہیں. میں خاص طور پہ اپنے آپ کو چودھری صاحب سے جو سیکھا لفظ ہم نے ان کے پہلو میں بیٹھ کے ان سے سیکھا ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے. باقی ہم کہاں کے شاعر اور کہاں کے سخن طراز ہیں. صدر محترم کی اجازت سے ایک غزل پیش کرتا ہوں. ارشاد. احمد الدین قاسمی صاحب نے بھی ان پہ کالم لکھا تھا چودھری صاحب. جی ان کا بریف کیس جو ہے ٹیکسی میں رہ گیا تھا. ہاں جی, وہ حرف و حکایت میں. ہاں جی لکھا تھا. عرض کیا ہے ملا جو اس سخی سے میں تو باغ باغ ہو گیا. ملا جو اس سخی سے میں باغ ہو گیا. غم و علم سے یک قلم مجھے فراغ ہو گیا. کیا بات ہے. ملا جو اس سخی سے میں تو باغ باغ ہو گیا. غم و علم سے یک قلم مجھے فراغ ہو گیا. بہت اعلیٰ مطلب, بہت خوب, بہت ماشاء اللہ. پلا کے میں وصال کی نہال کر دیا مجھے. پلا کے میں وصال کی نہال کر دیا مجھے. بدن بنا جو میں کدا تو دل ایاغ ہو گیا. پلا کے میں وصال کی نہال کر دیا مجھے. بدن بنا جو میں کدا تو دل ایاغ ہو گیا. اور نگاہ اس کے نور کی اتر گئی ہے روح تک. نگاہ اس کے نور کی اتر گئی ہے.
मिली वो रोशनी मुझे कि मैं चिराग हो गया। चिराग हो गया। निगाह उसके नूर की उतर गई है रूह तक। वाह वाह। मिली वो रोशनी मुझे कि मैं चिराग हो गया। और मुझे तेरे वजूद ने यूं मुश्क बार कर दिया। इसको तेरे वजूद ने यूं मुश्क बार कर दिया। वाह वाह। कि निकते बहार सा मैं खुश दिमाग हो गया। बहुत खूब। निकते बहार सा मैं खुश दिमाग हो गया। क्या बात है। और कहाँ हो मेरे रफ्तगां कहीं सुराग दो मुझे। चिराग दो मुझे। कहाँ हो मेरे रफ्तगां कहाँ हो मेरे रफ्तगां कहीं सुराग दो मुझे। बहुत तलाश हो गई बहुत सुराग हो गया। कहाँ हो मेरे रफ्तगां कहीं सुराग दो मुझे। बहुत तलाश हो गई बहुत सुराग हो गया। और किया है चाक के दिल रफू के सुरमय। हाँ, किया है चाक के दिल रफू करिश्माए नजर से यूं। किया है चाक के दिल रफू करिश्माए नजर से यूं के डाल पर मिसाले गुल हर एक दाग हो गया। डाल पर मिसाले फूल बन गया हर दाग। माशाअल्लाह। डाल पर मिसाले गुल हर एक दाग हो गया। मिला जो सखी से मैं तो बाग बाग हो गया। गमो अलम से यक कलम मुझे फिराग हो गया। अलम से यक कलम मुझे फिराग हो गया। बहुत अलग कलाम। सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बहुत अलग। जनाबे सदर अगर इजाजत हो तो चंद अशार और मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जरूर इरशाद फरमाएं। आपको तो मैंने मुहम्मद ने मोहतशम बनाया हुआ है, जरूर सुनाएं। मेहमान जी वक़ार। ये मेहमान जी वकार जो हैं ये तो आप लोग मुकरम शकूर साहब हैं। मुकरम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर साहब हैं। अपने राना साहब और मन आनम के मन दानम। ये काफी है। जज़ाकल्लाह। वो हरफों की सजलकारी के खून तहरीर करती है। वाह 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 वाह। क्या कहने। हरफों की सजलकारी के खून तहरीर करती है। अजब सूरत से दिल में वो फसूं तहरीर करती है। फसूं तहरीर करती है। वो हरफों की सजलकारी के खून तहरीर करती है। अजब सूरत से दिल में वो फसूं तहरीर करती है। और हवा लिखती है जाने क्या खजारू जर्द पत्तों पर। हवा लिखती है जाने क्या खजारू जर्द पत्तों पर। मगर शायद मेरा हाले ज़ुबूं तहरीर करती है। मगर शायद मेरा हाले ज़ुबूं तहरीर करती है। और तेरे हाथों की रेखा में ये क्या जादू है ऐ जाना। तेरे हाथों की रेखा में ये क्या जादू है जाना। खिरत को दाम में लेकर जुनू तहरीर करती है। दाम में लेकर जुनू तहरीर करती है। और मैं जब भी थक सा जाता हूँ मेरे अजदाद की मिट्टी। क्या बात है। क्या बात। मैं जब भी थक सा जाता हूँ मेरे अजदाद की मिट्टी
میرے بے چین سینے میں سکون تحریر کرتی ہے. واہ 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 جی واہ واہ جی واہ بے چین سینے میں بے چین سینے میں بہت اعلیٰ مثال. سکون تحریر بہت اعلیٰ کرتی ڈاکٹر صاحب. واہ واہ اور واہ کمال میرے ہے. دلدار کیا لکھوں تیری تاثیر نظروں کی. آہا آہا میرے دلدار کیا لکھوں تاثیر تیری نظروں کی. کیا لکھوں تیری تاثیر نظروں کی. نظروں کی کہ گردوں کو مقابل پر نگوں تحریر کرتی ہے. واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ گردوں کو مقابل پر نگوں نگوں تحریر. تحریر کرتی ہے. کیا بات. اور کبھی مجھ پر گھڑی ایسی بھی آتی ہے محبت کی. آہا کبھی مجھ پر گھڑی ایسی بھی ایسی آتی ہے محبت محبت میں. میں. جبین وقت پر میں جو کہوں تحریر کرتی ہے. کیا بات ہے بہت اچھے. مجھ پر گھڑی ایسی بھی آتی ہے محبت میں. جبین وقت پر میں جو کہوں تحریر کرتی ہے. تحریر کر. واہ 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 اور واہ. صبا رکھتی ہے دم بھر کو میرے خستہ کواڑوں پر. واہ خستہ صبا رکتی ہے دم بھر کو میرے خستہ کواڑوں پر. ذرا دستک سے خوشبو کو وہ یوں تحریر کرتی ہے. ذرا دستک سے خوشبو کو وہ یوں تحریر کرتی ہے. وہ حرفوں کی سجل کاری کے خوں تحریر کرتی ہے. عجب صورت سے دل میں وہ فسون تحریر کرتی ہے. بہت اعلیٰ بہت ڈاکٹر صاحب بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکریہ. یہ تھے جناب ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب لاہور سے. اعلیٰ کلام پختہ کلام پیش کر رہے تھے. اب باری ہے ہمارے نہایت محترم شخصیت آج کے صدر محفل کی. ان کا تعارف میں کروا چکا ہوں. ان کے بارے میں مزید کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے متبادل ہے. تو میں درخواست کروں گا نہایت احترام سے جناب مبارک احمد عابد صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا کلام سنائیں اور اس سے پہلے یا بعد میں کچھ مشاعرے کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ جناب محترم پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب محترم مشاعرہ کامیاب تھا, بہت اچھا تھا اور بڑی دیر کے بعد اب آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا اور ان کے بہترین کلام کو سنا. پہلے میں چودھری محمد علی صاحب کے 2 شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے مجھے یاد ہے, ہو سکتا ہے ایک آدھ لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو. آپ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایک بات سرسری کی تھی, آپ کیوں رات بھر خاموش رہے. اور کس قدر وفادار ہیں ہم لوگ, قبر میں بھی سفید پوش رہے. بہت عمدہ. اب صدر محترم سے درخواست ہے کلام سنائیں, لیکن ان کی جو 2 غزلیں ہیں اس میں سے ایک برائے مہربانی دوسرے لوگوں کو خواہش ہوگی. ایک تو وہ ہے ایک اداسی لیے روپ ایسی لیے, وہ والا, یا اور ہم بچھڑ جائیں گے. ان میں دونوں میں سے ایک ترنم سے سنیں گے ہم ضرور. شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارا جو صدر مجلس ہوتا ہے مشاعرے کا, وہ بقول شخص وہ صدر ممنون حسین ہوتا ہے. شکریہ. وہ بیچارہ انتظار کرتا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, اس کا اختیار کچھ نہیں ہوتا کہ کسی کو کہہ دے نہیں اجازت ہے, ہر ایک کو اجازت. وہ آپ نے فرمایا تو مجلس میں کچھ تو جا چکے ہوتے ہیں, باقی سو رہے ہوتے ہیں. نہیں, میں تو وہ اپنی فرمائش کی ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن میں درخواست کی ہے. نہیں, میں ضرور سناؤں گا ان میں سے ایک. بڑی محبت. شکریہ. میں 2 تحت لفظ پہلے غزلیں پیش کرتا ہوں. تحت لفظ ہیں. جی شکریہ. پہلے 2 شعر ہیں غزل کے کہ تیری تصویر اگر تیرا بدل ہو جائے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. بدل ہو جائے
मेरी हर शाम ही फिर शाम गजल हो जाए। गजल हो जाए, क्या कहने, क्या बात है। अगर तेरा बदल हो क्या जाए, खूबसूरत शेर है, वाह। मेरी यहाँ हर अमेरिका में तो सुबह गजल है। मेरी हर फिर शाम में गजल हो जाए, गजल हो जाए, वाह वाह। आज फिर आस बंधी मुझको तेरे आने की, वाह वाह वाह। आस बंधी मुझको तेरे आने की, मुनहदिम फिर ना मेरा ताजमहल हो जाए। वाह 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 वाह, क्या ख्याल है, वाह फिर मुझको तेरे आने की, मुनहदिम फिर ना मेरा ताजमहल हो जाए। वाह वाह। आप एक गजल पेश कि वो जर्द पत्तों पे चल रहा था, वो जर्द पत्तों पे चल रहा था, मगर मेरा दिल दहल रहा था। वो जर्द पत्तों पे चल रहा था, मगर मेरा दिल दहल रहा था। किसी ने मन की मुराद पाली, किसी ने मन की मुराद पाली, कोई खड़ा हाथ मल रहा था। क्या ख्याल है, बहुत था, सब उसको जाता तो तक रहे थे, सब उसको जाता तो तक रहे थे, वाह, बहुत अच्छा लफ्ज, उसको जाता तो तक रहे थे, किसी का जादू न चल रहा था। किसी का जादू न चल रहा। और वो बज़्म ऐसी थी बज़्म इसमें, वो बज़्म ऐसी थी बज़्म इसमें कि जो भी दिल था पिघल रहा था। वाह वाह वाह, क्या ख्याल है। ऐसी थी बज़्म उसमें कि जो भी दिल था पिघल रहा था, और हजार तूफान थे बिल मुकाबिल, हजार तूफान थे बिल मुकाबिल, वो एक शजर था कि फल रहा था। वाह वाह, बहुत खूब। और अभी से तूने गिराली चिलमन, अभी तूने गिराली चिलमन, अभी तो सूरज निकल रहा था। दोबारा पढ़े शेर जनाबे वाली। अभी से तूने गिराली चिलमन, अभी से तूने गिराली चिलमन, अभी तो सूरज निकल रहा था। वो अक्स क्या था कि आईने में, वो अक्स क्या था कि आईने में खज़ां का मौसम बदल रहा था। अक्स क्या था कि आईने में खज़ां का मौसम बदल रहा था। और उधर किसी ने दुआ दी मुझको, उधर किसी ने दुआ दी मुझको, इधर दुखी दिल संभल रहा था। इधर दुखी दिल संभल रहा था, और नजर से मंजर तेरे विदा का, नजर तेरे विदा का, हजार टाला ना टल रहा। नजर तेरे विदा का, हजार टाला ना टल रहा था। और शबे जुदाई में तेरा आबिद, शबे जुदाई में तेरा आबिद, सरापा दीपक सा जल रहा था। दीपक सा जल रहा था, वाह क्या कहने, बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक और छोटी सी बैर की गजल है, वो पेशे खिदमत है, बहुत छोटी सी बैर। जी इरशाद इरशाद, तो सुनने के लिए बैठे हैं आप। हाँ जी, जो मुख से जख्म खिल जाए तो फिर, जख्म खिल जाए तो फिर, और दर्द मिल जाए तो फिर कितनी छोटी बैर की, वाह वाह। जख्म खिल जाए तो फिर, और दर्द मिल जाए तो फिर, और जब खिंचा तेरी तरफ मेरा दिल जाए तो फिर, जब खिंचा तेरी तरफ मेरा दिल जाए तो फिर, क्या कहने। और पात जब जर्द से हो, पात जब जर्द से हो, शाख हिल जाए तो फिर, क्या बात। पात जब जर्द से हो, शाख हिल जाए तो फिर, और कोई उम्मीद ना हो, कोई उम्मीद ना हो, कोई मिल जाए तो फिर। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। उम्मीद तो दुनिया कायम है जी।
कोई उम्मीद ना हो, कोई मिल जाए तो फिर और फूल ना हाथ लगे, फूल ना हाथ लगे, हाथ खिल जाए तो फिर। अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, हाथ लगे, हाथ खिल जाए तो फिर चाक दर चाक हो दिल, वाह वाह, चाक दर चाक हो दिल, एक सिल जाए तो फिर। क्या कहने, दोबारा पढ़े जनाब। चाक दर चाक हो दिल, एक सिल जाए तो फिर। वाह वाह। और 2 शेर और हैं कि रस्म समझो ना दुआ, रस्म समझो ना दुआ, रस्म समझो ना दुआ, अर्श हिल जाए तो फिर। रस्म समझो ना दुआ, अर्श हिल जाए तो फिर, उसका दर खुलना तो है, उसका दर खुलना तो है, मुस्तकिल जाए तो फिर। क्या उसका दर खुलना तो है और मुस्तकिल जाए तो फिर। और बात जब जर्द से हो, शाख हिल जाए तो फिर। वाह, बहुत अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। एक तरफ से फिर एक आपकी पसंद की सुना देंगे, ठीक है जी? शुक्रिया जी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। अर्ज किया है जी। मेरे दरिया बुर्द हो जाने का गुल तो मच गया, मेरे दरिया बुर्द हो जाने का गुल तो मच गया, गहरे पानी से तारुफ था मेरा, मैं बच गया। क्या कहने, गहरे पानी से तारुफ था मेरा, मैं बच गया। तेरे दरिया बुर्द हो जाने कुल तो मच गया, मेरे दरिया बुर्द हो जाने का गुल तो मच गया, गहरे पानी से तारुफ था मेरा, मैं बच गया। और आज कितना अपाहज दर्द का एहसास भी, आज है कितना अपाहज दर्द का एहसास भी, कांच पाँव में चुभा फिर भी नजर में जच गया, पाँव में चुभा फिर भी नजर में जच गया। और नंगे पाँव सब थे लरज़ां बर्फ की दीवार पर, नंगे पाँव सब थे लरज़ां बर्फ की दीवार पर, मेरे ही दिल में था सूरज, मैं ही तन्हा बच गया। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने मुबारक अब्बास साहब, वाह 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 वाह, मैं ही तन्हा बच गया, नंगे पाँव सब थे लरज़ां बर्फ की दीवार पर, नंगे पाँव सब थे लरज़ां बर्फ की दीवार पर, मेरे ही दिल में था सूरज, मैं ही तन्हा बच गया। और रंग बिखरे के दीदा वर सिमट कर रह गए, रंग यूं बिखरे के दीदा वर सिमट कर रह गए, जाने किस किस का लहू इन मंजरों में रच गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, लहू इन मंजरों में रच गया। फिर आखिरी बकता है जी जी, इरशाद। कि
शम्स खुशबू जायके दर्शन समाअत सब गए। वाह 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 वाह, जायके दर्शन समाअत सब गए। उनको अपनाने का लेकिन फिर भी ना लालच गया। वाह वाह वाह, कहने वाह वाह वाह, फिर आबिद फिर भी ना लालच गए। वाह वाह वाह, या बुर्द हो जाने का गुल तो मच गया। गहरे पानी से तारुफ था मेरा, मैं बच गया। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक गजल है जी, सिर्फ 3 शेरों की गजल। माशाल्लाह, ये मैं शाद की गजल। कहते हैं ना किताब 10-12 अशार का भी हो सकता है, सो गजल 3 अशार की हो सकती है, उस्ताद मोहतरम ने फरमाया है। जय। जब ख्वाबों की ताबीर बने खुद ख्वाब सजाने, वाह, जब ख्वाबों की ताबीर बने खुद ख्वाब सजाने वाले भी, तो लौट कर आ जाते हैं परदेश में जाने वाले भी। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत शेर है। वाह, ताबीर बने खुद ख्वाब सजाने वाले भी, तो लौट आ जाते हैं परदेश में जाने वाले भी। वाह वाह वाह, शेर गौर फरमाइए कि सदियों के अंधेरे सन्नाटे रोशन आवाजें देते हैं। वाह वाह वाह, सदियों के अंधेरे सन्नाटे रोशन आवाजें देते हैं। जब दीप की सूरत जलते हैं खुद दीप जलाने वाले। दीप की सूरत जलते हैं खुद दीप सदियों जलाने वाले। सदियों के अंधेरे सन्नाटे रोशन आवाजें देते हैं। सदियों के अंधेरे सन्नाटे रोशन आवाजें देते हैं। जब दीप की सूरत जलते हैं खुद दीप जलाने वाले भी। और इसका तीसरा शेर और मक्ता समझ लें कि हम लोग वो आंसू हैं आबिद जिनको कोई आंचल मिल ना सका। हम लोग वो आंसू हैं आबिद जिनको कोई आंचल मिल ना सका। काजल किसी कीमत पा न सके मोती कहलाने वाले। क्या ख्याल है, बहुत अच्छा शेर, हम लोग वो आंसू हैं आबिद जिनको कोई आंचल मिल ना सका, और काजल किसी कीमत पा न सके मोती कहलाने वाले। वाह वाह वाह, क्या कहना। अब तो आपकी पसंद सुना देता हूँ जी जी, बड़ी मोहब्बती, शुक्रिया। थोड़ा सा गला ठीक कर लूं क्योंकि गला मेरा फजल कर, गाली ना जाए। नहीं गिला कोई नहीं। अल्लाह फजल करे, आमीन। हाँ जी, उनमें से एक गजल कौन सी सुनाऊं, चुप रहा या दूसरी सुनाऊं? हम बिछड़ जाएंगे, वो तरन्नुम बेहतर है। दोनों में बेहतर है। बेहतर है। फरमाइश, माशाअल्लाह। दोनों सुनाते हैं? नहीं, दोनों नहीं। आगे काफी टाइम हो गया, सदर मजलिस जो है जी अभी तो 15 मिनट बाकी हैं। हाँ जी, यहाँ 1 बजने में। जी 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 जी। एक उदासी लिए रूह प्यासी लिए लुट गई जिंदगी और मैं चुप रहा। एक उदासी लिए रूह प्यासी लिए लुट गई जिंदगी और मैं चुप रहा। आलमे यास में गम के एहसास में हर मुसीबत सही और मैं चुप रहा। आलमे यास में
غم کے احساس میں ہر مصیبت سہی اور میں چپ رہا. شہر کی چیختی زندگی نے مجھے نام لاکھوں دیے ایک تمہارے لیے. شہر کی چیختی زندگی نے مجھے نام لاکھوں دیے ایک تمہارے لیے. کوئی دیوانہ ہے ایک پروانہ ہے میں نے سب کی سنی اور میں چپ رہا. کوئی دیوانہ ہے ایک پروانہ ہے میں نے سب کی سنی اور میں چپ رہا. گم سدا میں رہا درد کے شہر میں ڈوبتا ہی سوز کی لہر میں. گم سدا میں رہا درد کے شہر میں ڈوبتا ہی گیا سوز کی لہر میں. سانس گھٹتا رہا دل تڑپتا رہا روح طرف غم کی تاریکیاں مجھ کو ڈستی رہی مجھ پہ ہنستی رہی. میرے چاروں طرف غم کی تاریکیاں مجھ کو ڈستی رہی مجھ پہ ہنستی رہی. سوچتا رہ گیا میں کہوں بھی تو کیا قصہ روحی اور میں چپ رہا. سوچتا ہی رہا میں کہوں بھی تو کیا قصہ بے روحی اور میں چپ رہا. اور شعر رد کیا ہے جی ارشاد. اف میرے ساقیا کیا کروں میں بیاں اپنی محرومیاں اپنی ناکامیاں. اے میرے ساقیا اف میرے ساقیا کیا کروں میں بیاں اپنی محرومیاں اپنی ناکامیاں. تیری محفل میں بھی کچھ نے آنکھوں سے پی کچھ نے ساگر سے پی اور میں چپ رہا. واہ واہ واہ. محفل میں بھی کچھ نے آنکھوں سے پی کچھ نے ساگر سے پی اور میں چپ رہا. اور مکتا ہے اس غزل کا. ایک گہوارے رنج و غم بن گئی تیرے بن یہ خدائی علم بن گئی. ایک گہوارے رنج و غم بن گئی تیرے بن یہ خدائی علم بن گئی. پوچھتے رہ گئے لوگ عابد تجھے کیوں ہے چپ سی لگی اور میں چپ رہا. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت بہت اعلیٰ ہے صاحب. نبینا والی سنا دو. سنا دیں عابد صاحب. نبینے والی ہاں وہ بڑی زبردست ہے. اس کا پس منظر یہ ہے جی کہ میں ایک دفعہ کالج جا رہا تھا وہاں ایک 15-16 سال کے نابینا حافظ صاحب جا رہے تھے تو وہ دروازے کے قریب جا کے وہاں گر گئے. جب گرے تو وہاں کوئی جو یہ کانچ کی بوتل ٹوٹی پڑی تھی وہ اپنا عصا ڈھونڈ رہے تھے یوں کر کے تو وہ شیشے ان کے ہاتھوں میں لگ گئے تو ان کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا. تو مجھے وہ دو ایک آدمی آئے وہ ان کو تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اٹھا کے ان کے دھونے لگے زخم وغیرہ لیکن میرا دماغ شاعری کی طرف روانہ ہو گیا. اور راستے میں مجھے جاتے جاتے کالج تک میرا خیال ہے کہ 5-7 شعر ہو گئے. پھر جا کے وہاں پہ بیٹھ کے میں نے مکمل کیونکہ نظم مکمل کر کے کہی جاتی ہے اور غزل جو ہے وہ آپ ایک ایک شعر راستے میں کبھی ایک کہہ لیا کبھی گھر بیٹھ کے کہہ لیا. نظم ایک وقت میں لکھی جاتی بیٹھ کے لکھی جاتی.
تو वहां पे बैठ के फिर वहां पे कुछ जो थी गजल मुकम्मल की और नज़म मुकम्मल की। तो वो नज़म है जी, समझ लें एक नाबीना बच्चे की या हाफिज की फरियाद समझ लें जी। इरशाद। माशाल्लाह। मेरी किस्मत में जुल्मत को क्यों लिख दिया, मेरी किस्मत में जुल्मत को क्यों लिख दिया, मेरे खालिक बता तूने ये क्यों किया, मेरे खालिक बता तूने ये क्या किया। जब जहां में चमकता है मौला कमर, जिस घड़ी है दरख्शंदा होती सहर, जिस घड़ी के सितारे दिखाएं झलक, जिस घड़ी के मुनव्वर हो शम्से फलक, जिस घड़ी रात ढलती है होता है दिन, सब उन्हें देखते हैं खुदा मेरे बिन, मेरे खालिक बता दे ये क्या बात है, क्या मेरी जिंदगी रात ही रात है, मैं अकेला हूँ जाने किधर जा रहा, उस घड़ी है मेरी आंख मेरा आसा, नागहां मुझको ठोकर लगी गिर गया, सारा आलम निगाहों में है फिर गया, ढूंढता हूँ आसा मुझको जल्दी मिले, ना मिला वो मगर हाथ दोनों छिले, मेरे मौला ना होना तू मुझसे खफा, मैं हूँ राजी उसी पे जो तेरी रजा, तूने आंखों को करके अंधा किया, ये भी मेरे लिए तूने अच्छा किया, आंखों वाले बुराई में मशगूल हैं, जो बुरे हैं वही आज मकबूल हैं, जो के हैं दिल रुबा वो लड़ाते हैं आंख, जो के हैं बेवफा वो चुराते हैं आंख, जो के हैं दिल रुबा वो लड़ाते हैं आंख, जो के हैं बेवफा वो चुराते हैं आंख, उनकी आंखों पे शैतान ने कब्जा किया, उनमें अक्सर ना पाते हैं नूरे खुदा, नूरे खुदा से मुराद कुरान मजीद है, उनमें अक्सर ना पाते हैं नूरे खुदा, मैं हूँ अंधा मगर फिर भी पुरनूर हूँ, क्योंकि नूरे खुदा से मैं भरपूर हूँ, क्या बात है, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि नूरे खुदा से मैं भरपूर हूँ, मैं नहीं देख सकता सितारे अगर नाम अपने को तारा बनाऊंगा मैं, जिसकी किरणों से दुनिया उठे जगमगा, वो तसव्वुर में सूरज बनाऊंगा मैं, जिसकी आवाज से कान फट जाएंगे, ऐसी नौबत जहां मैं बजाऊंगा मैं, जिनको सुन के समंदर दहल जाएंगे, गीत आबिद के कुछ ऐसे गाऊं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नज़म, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं जनाब, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, कमाल जी कमाल है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। बस जी इसके बाद वो क्या मीर साहब का शेर है ना एक, अब तो जाते हैं मुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाए, मोहब्बत आपकी आपने निकाला और आपसे बार बार मिले। वो रियाज खैराबादी का एक शेर था कि 7 साला दौरे चरख था सागर का एक दौर, 7 साला दौरे चरख था सागर का एक दौर, निकले जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई, जो मैं कदे से तो दुनिया बदल गई। शुक्रिया। ये थे जनाब मोहतरम सदर मोहतरम आज की महफिल के नाम प्रोफेसर मुबारक अहमद आबिद साहब। तो मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और एक दूसरे को के अशार सुने। तो इंशाअल्लाह ताला फिर भी मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत और ईमान में रखे इंशाअल्लाह। इसाक सादत साहब वो कहते हैं कि शायर को गजल आई हो और मुर्गी को अंडा आया हो, दोनों जगह ढूंढते फिरते हैं, वो शायरों के लिए जरूरी है
माशाल्लाह शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी जी, शुक्रिया।